अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजे शरणं प्रपद्ये युवदयस्तनया विबोधे सर्वं यदेवनियमेन मदन्वयानामाद्यजनकुलपदेरुकुलाभिरामं प्रणमामि बोद्धना भूतं धरज्यमकलाक्वयपट्टनाभागी भक्तियारगुणशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिणेन श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीरारम्मारतिरुक्कोमलोरगनैकानपुग्गवरातिरुकण्डन् श्रीरान्गडले उरैकण्डाय नेञ्जावोगन्दे तिरुकण्डान् पन्मनिगण्डान् तेगाय मारकान् आनिरामं गण्डान् पन्नायगण्डान् पुरीदाङ्गं कैकण्डान् यन्नाये वर्णन् बालेले तिरुकण्डान् पन्मनिगण्डान् तिराय मारकान् आनिरामं गण्डान् किरारं पन्नायगण्डान् पुरीदाङ्गं कैकण्डान् यन्नाये वर्णन् बालेने సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు నరసింహ రూపమును వలచి బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే కరుణతో నరసింహ రూపమును వలచే బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరినా
ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజునకు ముద్దు మురి పాలుగూర్చి అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజునకు ముద్దు మురి పాలుగూర్చి సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోదండుడై పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోదండుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు
నమితదేవం భజే నారసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం విజయ నరసింహం వీర నరసింహం విజయ నరసింహం వీర నరసింహం భుజబల పరాక్రమ స్ఫుట నృసింహం రజనీచర విదళన విరాజిత నృసింహం సుజన రక్షక మహాశూర నరసింహం నమితదేవం భజే నారసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం నృసింహం ప్రతాప నరసింహం దారుణ నృసింహం ప్రతాప నరసింహం చారు కళ్యాణ నిశ్చల నృసింహం ధీర చిత్తావాస దివ్య నరసింహం సారయోగానంద చతుర నరసింహం నమితదేవం భజే నారసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం సుముఖకరుణేక్షణం సులభ నరసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం కమనీయ గుణగణాకర నృసింహం అమిత సుశ్రీ వెంకటాద్రి నరసింహం రమణీయ భూషాభిరామ నరసింహం విజయ నరసింహం వీర నరసింహం దారుణ నృసింహం ప్రతాప నరసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾವಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಗಿರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವತಾರದ ಲೀಲಾ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದದ್ದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯ. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಸೀತಾಪಹರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಂಟಿದೆ. ಸೀತಾಪಹರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಯು ಸೀತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ರಾವಣನಿಂದ ಅಪಹೃತಳಾದಳು. ಸೀತೆಯು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಲೀನಳಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಸೀತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶದ ಘಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಯಥಾರ್ಥ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಆ ಛಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿಯು ರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಇವಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಅವತಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಅವತಾರವು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಸೀತಾದೇವಿಯು ಕೇಳಿದಂತಹ ವರವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ವೇದವತಿಯು ಪದ್ಮಾವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣವನ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶರಾಜ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಪರಿಣಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ವಕುಲಾಮಾತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅವನ ಸಾಕುತಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ವೇದವತಿಯನ್ನು, ಪದ್ಮಾವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವೇದವತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಶದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ವಿವಾಹಿತರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು. ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸತೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ಈಗ ತಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಮಂಗಾಪುರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸತೀ ಸಮೇತನಾಗಿ 6 ಮಾಸಗಳ ದೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಂಕಣಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪುಲಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವೈಭವಪೇತವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ, ಭಜನೆ, ವೇಷಧಾರಣೆ
ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ ಮನಸ ವಾಚ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಅಭಿನಯಗಳ ಮೂಲಕ, ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಕೈಮುಗಿದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಜನೆಗಳನ್ನು, ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ತಾವು ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವನ್ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಚಿಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದೆಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಮಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೋಣಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವುಗಳು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಾದಿಗಳನ್ನು, ಫಲ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೂತವಾಗಿರುವ ಸಿಂಹ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಪರಾಕ್ರಮವೂ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದೇ. ಎಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿವಿಧ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಐರಾವತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆನೆಯು ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪ್ರಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಕಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಣ. ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ. ಶಶಿನಯನ ಮೃಗನರವೇಶ ಬಹಿರಂತಸ್ಥಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಮಿಹಿರ ಶಶಿನಯನ ಮೃಗನರವೇಶ ಬಹಿರಂತಸ್ಥಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅಹಿನಾಯಕ ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜಿತ ಬಹುಳ ಗುಣಗಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಅಹಿನಾಯಕ ಸಿಂಹಾಸನ ರಾಜಿತ ಬಹುಳ ಗುಣಗಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ. ಚಟುಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಮಘನ ವಿರಹಿತ ನಿಟಲ ನೇತ್ರ ಮೌನಿ ಪ್ರಣುತ, ಚಟುಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಮಘನ ವಿರಹಿತ ನಿಟಲ ನೇತ್ರ ಮೌನಿ ಪ್ರಣುತ, ಕುಟಿಲ ದೈತ್ಯ ತತಿ ಕುಕ್ಷಿ ವಿದಾರಣ ಪಟು ವಜ್ರನಖ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಕುಟಿಲ ದೈತ್ಯ ತತಿ ಕುಕ್ಷಿ ವಿದಾರಣ ಪಟು ವಜ್ರನಖ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ. ಸಂಶ್ರಿತವಾಮಾಂಕ ಭಾವಜ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಮಾನ, ಶ್ರೀವನಿತಾ ಸಂಶ್ರಿತವಾಮಾಂಕ ಭಾವಜ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಮಾನ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಶಿಖರ ನಿವಾಸ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಶಿಖರ ನಿವಾಸ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಜಯ ಜಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರ್ವೇಶ, ಭಯಹರ ವೀರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ, ಭಯಹರ ವೀರ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ವೈಭವವನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಭವ ಭಯವನ್ನು ಹರಿಸುವವನು. ಭವ
ಎಂದರೆ ಜನ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ, ಮತ್ತೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮಾತು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುವ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವುಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಲಪ್ರದಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಹಾಗೂ ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಗಳ ವೇಷಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷ ವೇಷಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನೈವೇದ್ಯ ನೀರಾಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ವಿವಿಧ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಅರಿತು ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರಮ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಮುಕ್ತ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಾಪುರದ ರಥಬೀದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದವು. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊರಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಒಳಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಸಮಯ. ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸವಾಹನ ಸೇವೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ. ಇಂದು ಸಿಂಹವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಗರುಡ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಂಸದ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಾದಂತಹ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ವಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ, ಗಹನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಗುಣನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಗ ಠೀವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಕೂಡ ಈ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಯಮುದ್ರಾದಿ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರದ ಒಳಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ಸೇರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಣಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಮಣಿಯು ವಿಷದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಂದಿರದ ಸಮೀಪದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಮಂಗಾಪುರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಿದೆ. ವಾಹನ ಸೇವೆಯ 3ನೆಯ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣದವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮಾನಾರ್ಚನಾ ಕಲ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ
ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ನೂತನವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಸತ್ಫಲಿತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಾಹನ ಸೇವಾ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಅಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೆ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು, ಅಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೆ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು. ಜಗತಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ಮಂದವಾರಮಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೆ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು, ಅಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೆ ಸ್ವಾತಿಯೋಗಮು. నుక్కు గంభము పగిలించుక వెడలి తొక్కి హిరణ్య కసిపు దొడికి పట్టి పక్కన నుక్కు గంభము పగిలించుక వెడలి తొక్కి హిరణ్య కసిపు దొడికి పట్టి చక్కగా గడప మీద సంధ్యాకాలమున, చక్కగా గడప మీద సంధ్యాకాలమున భక్తలు చేసే ఉరవడి నరసింహుడు, భక్తలు చేసే ఉరవడి నరసింహుడు. జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము, అగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము. గజప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి గొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లే. పిప్పిగాగ జప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి గొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లే. రొప్పుచు కోపముతో కేరుచు పక పక నవ్వి, రొప్పుచు కోపముతో కేరుచు పక పక నవ్వి తప్పక చూచే వాని ముదగ్ర నరసింహుడు, తప్పక చూచే వాని ముదగ్ర నరసింహుడు. జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము, అగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము. ఎదుట ప్రహ్లాదు జూచి ఇందిర దొడపై నుంచే అదనందరికిని అభయమిచ్చే. ఎదుట ప్రహ్లాదు జూచి ఇందిర దొడపై నుంచే అదన అందరికిని అభయమిచ్చే. కదిసి శ్రీ వెంకటాద్రి గద్దె మీద కూచుండే, కదిసి శ్రీ వెంకటాద్రి గద్దె మీద కూచుండే. వెద చల్లెను కృపయెల్ల వీర నరసింహుడు, వెద చల్లెను కృపయెల్ల వీర నరసింహుడు. జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగగూడెనదే స్వాతియోగము,
ಅಗಣಿತಮುಗಗೂಡೆನದೇ ಸ್ವಾತಿಯೋ. ಸಿಂಹವಾಹನ ಸೇವಾವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕುಂಭ ನೀರಾಜನ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ವಿಧಿನುತ ಚರಣಾಯ ವೇದೋಧರಣಾಯ ವಿಧಿನುತ ಚರಣಾಯ ವೇದೋಧರಣಾಯ ಮಧುದೈತ್ಯಹರಣಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಧುದೈತ್ಯಹರಣಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ. ಜನಮಿತ್ರಾಯ ಭೂಮಿಕಳತ್ರಾಯ ಬುಧಜನಮಿತ್ರಾಯ ಭೂಮಿಕಳತ್ರಾಯ ಮಧುರ ಭಾಷಣಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಧುರ ಭಾಷಣಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಾಧವಾಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ.